मन्त्रिपख्रक नरेन्द्र मोदीनि मन्त्रिपख्रकनि बारजा तिनाय बिसिचिसा पंमानो रोखसावै शान्तिर बाजार कायसा नाथितक पान्दा संतजाखा मन्त्रिपख्रक नरेन्द्र मोदी मन्त्रिपख्रकनि बारजा तिनाय बिसिचिसा रगै विकसित भारत अमृतकाल सेवा सुशासन ते करेजुग्या लोकरगनि हामक्रायनि बागै बिसिचिसा पंगै जे हामक्राय तांबतां रक लायका आबरगनो रोखसावै तिनि 36 शान्तिर बाजार मण्डल बीजेपीनि बखाक्तै शान्तिर बाजार अटल मार्केट कायसा नाथितक पान्दा खलायलायखा अ पान्दाव फाइ मानजक फाइका हास्तिनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा अ पान्दाव बनकारी बतंग हास्ते बीजेपीनि जेनेरेल सेक्रेटारी हायाकेबा तांगफांगकरा डॉक्टर बिपिन देव वर्मा शान्तिर बाजार कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए प्रमोद रियांग राजनगर विधानसभानि एमएलए स्वप्ना मजुमदार बीजेपी साउथ हांकरनि कास्को दीपायन चौधरी साउथ हांकर परिषदनि सभापति दीपक दत्त खबै बीजेपी साउथ हांकरनि किसान मोर्चानि कास्को सत्यव्रत साहा शान्तिर बाजार बीजेपी मण्डलनि कास्को देवाशिष भूमिक जलाइबारी बीजेपी मण्डल कास्को सजित दत्त खबै जुदा आदंग तिनी फासल अ पान्दानि बिसिंतै कक नारनाथ थांगै मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी लाई थांजाक बिसिचिसाव जे हामक्राय क्लाइलांखा आबरनतयै कक नारक जाखा पान्दाव कक साना थांगै हास्तिनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सायखना रखा लाई थांजाक बिसिचिसाव मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि तिफांबाय भारत हाकतर गोबांनो सकांगै फाइका गुजरात हास्तिनि मन्त्री अग्रा तंमा जराब नरेन्द्र मोदी जे हामक्राय क्लाइलांखा आ हामक्राय रग्नतयै लोक रग्नतैब साइमानना बागै कक नारक लायखा मन्त्री अग्रा बतैब साका मन्त्री बख्रक सिक्ला बार खायनाय बोरै रकनि बागै हामक्रायनि बागै गोबां न याप्रि रमखा लोकरगनि ककनो वानसुगै जुदा जुदा आंबोतां रकनो तबै फाइका मन्त्री बख्रक लोकरक सेपसाप मारना बागै तिनी फासाल कक नारना थांगै ऑपरेशन सिन्दुर रगैब कक नारखा मन्त्री अग्रा आबाय बाक्सा ताबकनि जराब लोकरगनि बागै जे हामक्राय खलायलांखा भारतीय जनता पार्टीनि बखाक्तै आ हामक्रायनि बागै ते लोकरगनि बागै सामुं खलाय तंगो हनिब सावै खोनारोखा हास्तिनि मन्त्री अग्रा ते हास्तिनि जत लोकरगनि सागदुक मांदुक गाहाम तंगना बागै मन्त्री बख्रनि फासिंतै कदाल योजना रग बहायनो फियगै रोजागै तंगो मन्त्री बख्रनि तैफांबाय भारत हाकतर रांनि बेरेम नायखे गोबां कुकनो सुगांका हनै साका मन्त्री अग्रा असाल 36 शान्तिर बाजार मण्डल बीजेपीनि लुवाजिमुबाय संतजाक पान्दव बीजेपीनो खा फुरजागनाय बीजेपी बदलनो चाजागनाय लोकरगनि गोबां कुक मानजाक मुंनुक जाखा সংকল্প উনি করেছেন এবং মোদিজি সরকারের এই যে সময়কাল আমি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে একটা ভিত্তি ফাউন্ডেশন যদি ঠিক না হয় কোনো অবস্থায় যেমন বাড়িতে যখন ফাউন্ডেশন একটা ঠিক না হয় তাহলে এই বাড়ির যেমন উন্নতি হবে না সেভাবে দেশের যেভাবে উনি ফাউন্ডেশন তৈরি করেছেন আমি জানি না আগামী দিন কে প্রধানমন্ত্রী হবেন কিন্তু উনি যে ফাউন্ডেশন তৈরি বা ভিত্তি আমাদের করে দিয়ে গেছেন যেটা আমি বললাম সেটা সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লেখা থাকবে এবং সেটা শুধু লেখা থাকবে না আমাদের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমি বলতে পারি আমরা গত 11 বছরে প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা দেশে আমরা সুরক্ষিত রয়েছি অর্থব্যবস্থাকে মজবুত টেকনোলজিকে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সব বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের সেটা দিয়েছেন বন্ধুগণ অপারেশন সিন্দুরের কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন বেশি দিন হয়নি উনি কি বলেছেন যখন বিহার থেকে বলেছেন যে নিরীহ 26 জনকে 25 জন ভারতীয় আর একজন নেপালের নিরীহ পর্যটকদের যেভাবে গুনে গুনে তাদের ধর্ম বিচার করে এই পাকিস্তানের মদতপুষ্ট যে টেররিস্টরা ওনাদেরকে মেরেছেন উনি বলেছেন কাউকে ছাড়া হবে না এবং যেমন কথা আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকও আমরা দেখেছি আগে এয়ার স্ট্রাইকও আমরা দেখেছি যখন হুঙ্কার দিয়েছেন সেটাই আমরা দেখতে পেয়েছি আমরাও ভেবেছি কবে হবে সমর্পিত সারাক্ষণ আমরা দেখি কয়েক ঘন্টা ঘুমানো আর সাধারণ মানুষ গরিব মেহনতি মানুষ সেই কৃষক গরিব মহিলা তারা কিভাবে আগামী দিন ওদের ভালো হবে সেই বিষয় নিয়ে উনি সবসময় চিন্তা ভাবনা করেন এবং একের পরে যে উনি আমাদের
এই বর্গদের জন্য যেসব স্কিম উনি করেছেন তার ফসল কিন্তু আমরা এখন পাচ্ছি। এবং আমি মনে করি যে বিকাশের যে নতুন যাত্রা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেখিয়েছেন, আমি জানি না আগামী দিন ওনার যে কার্যকাল, এই কার্যকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এতটুকু আমি বলতে পারি। 2021-এ উনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উনি যখন শপথ নেন, এবং আমি বলবো গুজরাট এমন একটা অবস্থায় ছিল, এবং গুজরাট উনার নেতৃত্বে প্রায় 13 বছরের উপরে যখন সেখানে শাসন উনি করেন, গুজরাট মডেল এখন আমাদের ভারতবর্ষে উনি দিয়েছেন। কি অবস্থা ছিল গুজরাটে, এখন সেই গুজরাটে সমস্ত মানুষ যাচ্ছে। আমার এখনো মনে আছে যখন উনি গুজরাট থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার নেবেন, উনি একটা ভাষণে উনি বলছিলেন, আমি শুনছিলাম সেদিন, নিশ্চয়ই আপনারাও শুনেছেন, ওনার মধ্যে কি কনফিডেন্স ছিল যে আপ লোক তো মুঝে বিদায় দে রহে হো। ওখানে সব মানুষ কাঁদছিল যে এরকম একজন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এখান থেকে চলে যাচ্ছে। বলছে मुझे तो छोड़ रहे हो लेकिन ऊपर भेज रहे हो, बहुत देश को संभालने के लिए आप लोग भेज रहे हो। अब चिंता मत करो, ये इस गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, इस गुजरात में जब पानी नहीं था, पानी का बंदोबस्त किया, तो এইরকম একটা গুজরাটে একটা পরীক্ষাগার, আমরা জানি যারা আমাদের সায়েন্টিস্টরা আছে বিভিন্ন জায়গায় যখন ওনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন তারপর সাফল্য আছে। পার্লামেন্টে আক্রমণ, মুম্বাইতে আক্রমণ, নর্থ ইস্টের এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে আক্রমণ সারিত হয় না। ভারতবর্ষের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, এই ভারতবর্ষকে কে সামলাবে, দেখা গেল আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন 2014-তে 26শে মে উনি শপথ গ্রহণ করেন, তারপর থেকে আমরা দেখলাম ভারতবর্ষ কোন জায়গায় উনি নিয়ে যান। সব দিক দিয়ে আজকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এই হচ্ছে আসল ভারত। আমাদের যে ইতিহাস, আমাদের যে পরম্পরা, ঐতিহ্য, সেইগুলো তো উনি ফিরিয়ে আনছেনই, পাশাপাশি মডার্ন যে ইন্ডিয়া, তার যে রূপরেখা উনি আমাদের সামনে রেখেছেন, যে 2022 থেকে উনি স্লোগান দিয়েছেন 2047 পর্যন্ত, যে অমৃতকালের যে সূচনা উনি করেছেন, ভারতবর্ষ কি হবে, কোন দিকে যাবে, তার রোড ম্যাপ উনি তৈরি করে দিয়েছেন। সম্ভব হবে, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। আজকে ভারতবর্ষ যেই জায়গায় গেছে, আজকে সারা পৃথিবী ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা এই যে অমৃতকাল, যেসব কথা উনি বলেন, যে সেবা, সুশাসন এবং গরিব কল্যাণ, এই যে কথা উনি বলছেন, ভারতবর্ষের রাজনীতি আমরা দেখেছি আগে যে অনেক জাতপাতের রাজনীতি হয়েছে। উনি কি বলছেন, আমার কাছে 4টি জাত, গরিব, কৃষক, যুবক এবং মহিলা, তাদের যদি উন্নয়ন হয় তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে। এই হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।